नमस्कार श्रोता बंधु मु आपणकर प्रियर सिद्धेश्वर परिड़ा आज पुणी थे आपण मान सम्मुख को एक नुआ कहानी उपस्थापित करने को आसी। कहानीटर शीर्षक स्वलिखित गल्प सागर संगृहित भिन्न रूप। आसतु आग को आगेबा। तते मानिबाकू पड़िबो जे से हेउछि मोर प्रथम प्रेम। ता नहेले तापाई कौन मु मोर सर्वस्व हराई दे थांती। तोर ए डिटेक्टिव गुण जोगु सब सत कहबाकू पड़िला। ता बोले एते राग दरकार नहीं तोर से भल पाइबा आ दरकार नहीं तो परि जीवन साथी खोजिले अनेक मिलबे बजार घाटरे। केमिति बा कहि थांती ए सब जिए मते माँ परी भल पाइछि, भौणी परी स्नेह करिछि। मो परिवार अनुपस्थिति रे आज कौन से मो पाई तुच्छ हो गला। कहीं से मो ठारू तार अधिकार जाहिर कलानी बोली कहि परिबिनी, कारण एथिरे तार किछि भूल नहीं। किंतु मते एते भी भूल बुझिबाटा ठीक नथिला। 10 दिगपाल बंधु बांधव को साक्षी रखी 10 देश क्षमा देवी बोली मु जो संकल्प करिथिली तार प्रतिदान कौन एया। कौन हेबो मो संकल्पर महत्व आ कौन हेबो ए निष्पाप शिशुर परिणति। नारीर दुख जे केते भयंकर एकथा काहाकू भी हेले अछपा नहीं। ये बा जानेनी सती सीता जोगु लंकापति रावणर विनाश अबा किए से न जाने 10 भुजा माँ दुर्गांकर महिषासुर वधर गाथा। आज कौन ए कलिजुगरे पुणी एक महिषासुर वध हेब ना सती अनुसुया अभिशापर पुनरावृत्ति हेब। सार आपण अपेक्षा करंतु समय कहब मात्र एबे तुनी रुहंतु। कौन समय कहब मु तो निजे समयर कराल गति आज गुंथी हो जाइछि और साथी रे तुमे काहारी निस्तार नहीं। त्राहिमां त्राहिमां ए शब्दटी हुए तो आज पुणी थरे जागी उठिबो एई आम संदेह जालरे। जदि ना तेबे ता आखिरे कौन पाई आम संपर्कटी एक पाप संपर्क। प्रेमर परिभाषा कौन एया शुणी पारिबो तो से तुमर एई महानता ना। आज से समय उपस्थित होइछि तांको सबु कथा खोली कहिबार। कौन कहबो मु किछि सुनिबाकू चाहेना ना। तुमको सुनिबाकू पड़िबो। तुमे जानि न जाहाको पाप गर्भ बोली कहूछ ता पछरे केते विराट सत्य लुचि रहिछि। आ जदि जानिबो पाद तळ माटी खसी गला परि लागिबो। घृणा करुथिबा ही चरित्रटी तुम अगरे एते महान होई जिवो जे तुमे निजको चाहिले भी क्षमा करि पारिबोनी। जेहेतु आज ये वंश परंपरार मर्यादा को नहीं एक प्रश्न उंकी मारी आम दुही मन गहन तेणु तुमको शुणा पड़ो नचेत अंधकार हो निष्पाप शिशुर भविष्यत। कौन हेब तार परिचय आ कौन हेब तुमर अस्तित्व। ना हेब देवकी ना हेब जशोदा ना भिन्न एक साबत मार परिचय नेब। तुम सामने छिड़ा होइतिबा ए जो नीरव निश्चल नारी को देखुच से मध्य ठीक तुम भली सती। किंतु तार महिमा विषय शुणिले तुमे थय धरी रही पारिब तो। जहा को तुमे आज पतिता नष्ट चरित्रा बा रूपजीवीर आख्या देइछ प्रकृत रे तार त्याग महान। तुम मनरे उंकी मारुथिबा ए पाप संपर्कटी आरंभ हुए सेते बेलठु जेतेबेले से प्रथम करी नुआ एक कॉलेज रे युक्त 3 प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र विभाग रे क्लासरूम रे प्रवेश करे। आउ से क्लास रे अर्थशास्त्र अध्यापक भावे उपस्थित थांती। तुम संदेह जाल रे बळी पड़िथिबा तथा तुम आखि सामना रे थिबा ए हतभागा स्वामी शुभम सामंत। से दिन क्लासरूम रो पछ धाड़ी रो सीट रे बसिथिबा से तरुणींकर पाठ पढ़ा प्रति स्पृहा देखी लागिला जेमिति मो अतीतर माटी पिंडुआ को मु आज पुणी थरे खोजी पाइछि।
ଯାହାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ରୂପରେଖ ଦେଇ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ପାରିବି। କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ବିତାଇ ଦେଇଛି ମୋର ସେଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଇଁ, ଅନିଦ୍ରା ଅନାହାରଟି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ତରୁଣୀ ତଥା ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଶୋଭା କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବାର କଳ୍ପନା କରିଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ମୋ ନିର୍ବୁଦ୍ଧତାରେ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅତୀତର ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଯାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଯାହାର ପାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଜାରଜ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛ, ସେ ହେଉଛି ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତଥା ତୁମ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ସାଜିଥିବା ସେଇ ରୂପଜୀବୀ, ଯାହାକୁ ସମାଜ କହେ ବେଶ୍ୟା। ଏଇ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ, ଯାହାର ପରିଚୟ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଏଇ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର। ମୁଁ ବୋଲି କହି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅବିବାହିତ। ଆଉ ଅନେକ ବର୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଗହନରେ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ସେ ଅମୁକ ଘରର ଝିଅ ଶୋଭା ସହିତ କୁଆଡ଼େ ତା ଶିକ୍ଷକର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହା କଳୁଷିତ ଏହି ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷା କାଗଜ କଲମର ନଥିଲା, ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାର। ତଥାପି ସବୁକିଛି ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଆମର ସମସ୍ତ କଣ୍ଟକମୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ସମାଜରେ ଏହି କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରୀ ତଥା ମହାନର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଅତୀତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟା ଆଉ ଗୁରୁର ସମ୍ପର୍କ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି, କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଥରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପୀ ଜଳକୁ ବିଷ ବୋଲି ଭାବି ପାଦରେ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଅମୃତ ଭାବି ଢକ ଢକ କରି ଢୋକିଦେବେ, ଯେମିତି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପାନ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଦଧି ମନ୍ଥନ ବେଳେ। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ନ ଡରି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲି, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଖ ନ ହୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ନେଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳୀରେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୋଭାର ସାହସ ହିଁ ମୋତେ ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କଲି ସେଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଦେହରେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ସେଭଳି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ଏକଲବ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ। କି ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେ ମୋ ଶିଷ୍ୟା ବୋଲି ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ମୋ ରାଣ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ମୋ ଆଖି ଆଢୁଆଳରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋପନ ରଖି। ଏଇଟା ମୋ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଋଣୀ କରି ଦେଇଗଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମୋର ଏହି ବନ୍ଧନଠୁ ବହୁ ଗୁଣେ ମହାନ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲି।
କାରଣ ସେଦିନ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ମୋ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ, ମୋ ଅଜାଣତରେ। ହଁ, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ବା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି? ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହି ପରୋପକାର କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ମୋତେ ଆଚମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି ଏ ସଂକଳ୍ପରୁ ଓହରି ନ ଯିବାର ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲି, ମାତ୍ର ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବି ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସେହି ଅଫେରା ଅନୁମତିରେ। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଭିଜି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରସ୍ପରଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ଭାବନାରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ହଜାଇ ଦେଲି ମୋ ପରିଚୟ, ସେଇ ସହରର ଜଳବାୟୁ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି ନିଜକୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା, ମାଟି ନୁହେଁ ତ, ସୁନାମୁଣ୍ଡା ସନ୍ଧାନରେ, ଠିକ୍ ଶୋଭା ପରି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋର ବିବାହ ସରିଥାଏ ତୁମ ସାଥେ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଓ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବିବାହ କରିଥିଲି ଜଣେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଝିଅ ମୁକ୍ତାକୁ, ଯାହାର ପୁରା ନାଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ। ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଝିଅଟି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ସାମନ୍ତ, ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଏକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ କେବଳ ମୋର ଏଇ ଆଖି। ସେଦିନର ଘଟଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗୀନ ଛବି ଭଳି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ, ଦିବା 11:30। ଦିନ ସପିଂ ସାରି ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଉ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆମ କାରଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ନିଶାସକ୍ତ ଏକ ଡମ୍ପର ଡ୍ରାଇଭରର ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ସେ ପୋଲ ତଳକୁ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲେ, ସେତେବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ମୋ ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ ମୁଁ ହରାଇ ବସୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଔରସକୁ ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସେରୋଗେଟ୍ ମଦର ବା ଧାଇମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଆମର ଆଗାମୀ ବଂଶଧରର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ। ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଆଶା ପାଉନଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏହି ମହାନତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋପନରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଔରସରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଟିର ଧାଇମାକୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲି, କାରଣ ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ମୋର ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭାଙ୍ଗିନୀ ରାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଭା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଖବରକାଗଜରେ ମୋ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଧାଇମାକୁ, ଯାହାକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୋଭାସକ୍ତ କରିପାରୁନଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୋଭାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ସେଦିନ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ମୋ ମନର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ପଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି କେବେ କେମିତି କେଉଁ ଅସହାୟର ସେମିତି କିଛି ବିରାଟ ଉପକାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କରି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବି। ତେଣୁ ଖବରକାଗଜରେ ଏଭଳି ଖବର ପାଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ଉପକାର କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବି ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲି ଆପଣ ସେଇ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ତୁମର ଏହି ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ମୋର ନତମସ୍ତକ। ଆଜି ମୁଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁମା ସାଜିଗଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ସନ୍ତକ
ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲି ଏଇ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସେଇଦିନଠୁ ସମାଜ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ମହିଳା ଜଣକର ମାଲିକ ହେଉଛି ମୁଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହାକୁ ପତିତା ବୋଲି କହୁଛ ସେ ହେଉଛି ସେହି ଦେବୀ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ସେ ଆଜି ଏକାକୀ ଆଉ ନିଃସ୍ୱ। କାରଣ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କରାଇ ନ ଦେଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ଏକା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଶୁଭାଙ୍ଗିନୀ ରାୟ। ତାପରେ ତୁମ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ 6 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତୁମେ ତୁମର ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହରାଇଥିଲ। ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁଛ ତାରି ଧାଇମା ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଦେବୀ ଜଣକ। ଏଣିକି କୁହ, ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମୁହଁ ରହିଛି ତାହା ତା ମାଲିକର ନା ବାପାର? ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। କାରଣ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ବି ଖୋଜି ବୁଲିଥିଲି ମୋ ଖୁସିକୁ। ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କଳଙ୍କରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲି ଆମ ସନ୍ତାନକୁ। ଆଜି ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ବି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଦେବୀ ଜଣକର ପରିଚୟ କଣ ଦେବି? ଥାଇମା ନା ଯଶୋଦା ନା ଦେବକୀ? କଣ ଦେବି? ଓଃ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଯେହେତୁ ସେ ତୁମ ଶିଷ୍ୟା, କିଛି ବି କହିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଳି ଅଲିଭା ହୋଇ ରହିଯିବ। ବରଂ ତୁମେ କୁହ। ହଁ, ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାମ। ଏ ହେଉଛି ନାରୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।